नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलमी बाजार विच भारतीय कणक की वध रही मंग दा लाहा किसानां नूं लैण दा दिता सद्दा। बेहतर क्वालिटी की कणक बरामद करन दा सुझाव दिता। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन गंगा दौरान घर वापस परते हिमाचल के विद्यार्थियों नाल कीती मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भारतीयों की वापसी लिए कीते उपरालियां दा धन्नवाद किया। ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन के गुआढ़ी देशों तो भारतीयों नूं सुरक्षित कर लिया जा रहा है। यूक्रेन के सूमी शहर च फसे भारतीय विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक कड्ढण की विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश विच कच्चे तेल ते गैस की कोई घाट ना होण देण दा भरोसा दिवाया। पंजाब विधानसभा चोणां दी भलके होण वाली गिनती लई चोण कमीशन वल्लों कीतीआं गईआं ने वड्डे पद्धर ते तैयारियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दुनिया के दो सब तो वड्डे कणक बरामदकारां रूस और यूक्रेन विचाले चल रहे संघर्ष दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को वधिया क्वालिटी की कणक बरामद करने का सद्दा दिता है। नवी दिल्ली च एक समागम को वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के चलदिआं आलमी बाजार में भारतीय कणक की मंग वध गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट नाल फोन पर गलबात की। इस दौरान दोवां आगुआं ने यूक्रेन संकट की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपने नीदरलैंड के हमओहदा नाल यूक्रेन चो भारतीय विद्यार्थियों की निकासी बारे भी जानकारी सांझी की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन विच फौजी कार्रवाई ते रोक लगाउण अते गलबात ते कूटनीतिक आधार ते इस मसले का हल लभण लई उपराले करन दी सलाह दी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के ऊना विच यूक्रेन तो सुरक्षित वापस आए विद्यार्थियों नाल मुलाकात करके उन्हां दा हाल चाल पूछा और उत्थों की स्थिति बारे जानकारी हासिल की। केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों का लड्डू खुआ के मुंह मिठा करवाया। अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापसी लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पहला विशेष उड़ाना और फिर ऑपरेशन गंगा तहत किए जा रहे उपरालियां की शलाघा भी की। लोगों ने खूब प्रयास किया, मेहनत की, यहाँ तक आए और किसी भी युद्ध के क्षेत्र में किसी दूसरे देश से बाहर निकाल कर लाना तो बहुत आसान काम नहीं। सिचुएशन आपसे ज्यादा किसी और ने देखी नहीं। आपको ये भी पता है जब आप वहाँ पे रह रहे हो और लोकल टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रेन अवेलेबल ना हो तो कितना मुश्किल हो। बट उसके बावजूद भी जितने साथ लगते देश थे, बॉर्डर्स थे, उन सब में मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ से सबको भेजा ताकि अरेंजमेंट्स को ओवरसी वो कर सके। वहाँ की लोकल सरकारों से बात करनी हो तो वो कर सके। आप लोगों के लाने में कोई दिक्कत ना हो। कनेक्टिंग फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स करके पूरे डायरेक्ट फ्लाइट भी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश से घुमा कर रहा, तो वो भी सब करने का काम किया। रोमानिया के सुसेवा तो दो विशेष उड़ाना राही कुल 410 भारतीयों को कल घर वापस पहुंचाया गया। केंद्रीय हवापासी मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि हुण तक 18,000 तो वध भारतीयों को विशेष उड़ाना राही देश वापस लिया गया है। 75 विशेष उड़ाना राही 15,500 तो वध भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि भारतीय हवाई फौज ने ऑपरेशन गंगा के हिस्से वजों 2,467 यात्रियों को वापस लियाउण लई 12 मिशन चलाए। इन्हां उड़ाना राही भारतीय हवाई फौज ने 32 टन तो वध राहत समग्री भी संघर्ष च घिरे यूक्रेन और उसके गुआढ़ी देशों तक पहुंचाए। इस दौरान शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों जारी आंकड़े अनुसार बुखारेस्ट तो 21 उड़ाना राही 4,575, सुसेवत चो 9 उड़ाना राही 1,820 और बुडापेस्ट तो 28 उड़ाना राही 5,571 यात्रियों को घर वापस लिया गया है। इस तो इलावा कोसिस तो 5 उड़ाना राही 909, रजेजो तो 11 उड़ाना राही 2,404 ते कीव तो 1 उड़ान राही 242 विद्यार्थियों को भारत वापस लिया गया है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਮੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਾਵਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਤਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦੂਤਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਦਾ 55% ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ कंपनियों का काम है। मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई तो उनकी जो हमारे लिए जो गाइडेंस ब्लेसिंग्स है वो कहना है वो था कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक है पर उसकी बीवी यूक्रेनियन है, तो क्या हम टेक्निकली कहेंगे सिर्फ हम भारतीय नागरिक को लाएंगे? हमें कैसे होगा? कुछ लोग हम ले आए यहाँ पे उठा के एक फ्लाइट में कोई बांग्लादेश के, तो वहां पे हमारे किसी अधिकारी ने उठा के एयरलाइन पे एक्शन लेने की कोशिश की, तो हमने इंटरवीन करके बोला भैया ह्यूमैनिटेरियन में ये चीजें थोड़ी नुक्ताचीनी नहीं होगी। तो सब तरफ से हमें गृह मंत्रालय की तरफ से एयरपोर्ट सब जगह से बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली। पर अभी ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਆਦਮਪੁਰ, ਫਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੌ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਡ ਮੈਸ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CCTV ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੱਕ EVM ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੇਬਲ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ 2-2 ਹਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ।
ਸੋ ਇਹ 14 ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ RO 4 ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਤੇ ETB ਬੇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ LED ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ECI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਈਵ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ AC ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੂਥ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ 12:30 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EVM ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ 250 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EVM ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਹਰੇਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ 5 ਬੂਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ VVPAT ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ 51ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੌਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ITBP ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ITBP ਦੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ITBP ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਈਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ DS ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 31 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 345 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 8 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਚ 2 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।